कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। बोलो स्वामीनारायण भगवाननी, श्री हरि कृष्ण महाराजनी, श्री राधा कृष्ण देवन, श्री नरनारायण देवनी, श्री लक्ष्मी नारायण देवनी जय। बधा ज हरिभक्तों ने घणा भावथी जय स्वामीनारायण। पहला भक्तजनों, आपणे स्वामीनारायण महाप्रभुना दिव्य लीला चरित्रों श्रवण करी रह्या छे। श्री हरि गढ़पुर में बिराजमान छे। सवार सांज हरिभक्तों सभा भरीने कथा वार्ता तो करता था। रात्रे तेमणे श्रीमद भगवद गीता पर रामानुज भाष्य वंचावानुं शरू कर्युं। भगवद गीता पर अनेक प्रकारनी टीकाओ लखवामां आवी छे। शंकराचार्यजीनी, रामानुजाचार्यजीनी, माधवाचार्यजीनी। तो एमां स्वामीनारायण संप्रदाय में रामानुज भाष्य से ये प्रमाण विशेष करवामां आव्युं छे। आ कथा अक्षर ओरडी में चालती थी अने फक्त विद्वान संतो जेमां भाग लेता। परंतु जेम जेम संतों ने खबर पड़ती गई तेम तेम कथा में विशेष प्रमाण में संतो आवता गया। अक्षर ओरडी सांकड़ी अने श्रोताजनों की संख्या मोटी, एटले कथा में भीड़ थवा लागी। महाराजे तेथी मुक्तानंद स्वामी ने कह्युं, स्वामी जे समझता होय एने ज आवा देवा, बीजाने सवार सांजनी कथा में आवुं। मुक्तानंद स्वामी बीजे दिवसे रात्रे जेम जेम संतो आवा मींड्या एम एम पूछवा लाग्या, कथा में समझण पड़े छे? जे संतोए ना कही एने कह्युं तमे सवारनी कथा में आवजो। सद्गुरु गुणातीतानंद स्वामी आव्या, एमने पण पूछ्युं, स्वामी कथा समजाय छे? स्वामीए तरत कह्युं, स्वामी कथा तो न भूतो न भविष्यति एवी अद्भुत कथा छे। ते सांभळी महाराजे तरत कह्युं, स्वामी एमने आवा दो, ए समझे। आ अरसामां राधा वाव पूरी गड़ाईने तैयार थई गई। राधा वाव छे ने स्वामीनारायण भगवाने गढ़ावेली छे। वरसाद खूब थवाथी एमां पाणी पण ऊपर सुधी आवी गयुं। तेथी सच्चिदानंद स्वामी महाराज ने कह्युं, महाराज राधा वावमां ऊपर सुधी पाणी आवी गयुं, आप जो स्नान करवा पधारो तो ए प्रसादी नहीं थाय। ते सांभळी महाराजे तरत दादा खाचर, बीजा पार्षदों, नित्यानंद स्वामी वगैरेने तैयार कर्या। महाराज राधा वावे पधार्या। पाणी ऊपर सुधी जोईने प्रसन्न थया। महाराजे संतो ने पार्षदोने कह्युं, जेने तरता आवड़तुं होय ने ए ज आमां पड़जो अने तरवानी विद्या बतावो। पछी सौ एमां पड्या। अनेक दाव रह्या अने महाराज जोईने प्रसन्न थया। महाराजे कह्युं, राधा वावनो ताग कोई लई आवो। एटले पार्षदो फरी पड्या पण कोई ताग लावी शक्युं नहीं। एटली बधी ऊंडी हती वाव। आजे पण छे, जे भक्तजनोए दर्शन कर्या हशे एने खबर हशे। पछी महाराज आथमणी कोરના ઢોરા પાસે લીમડો અને આંબલીના વૃક્ષો હતા ને એ લીમડા ઉપર ચડ્યા અને ત્યાંથી વાવમાં ધૂપકો માર્યો। પાછળ દાદા ખાચર પણ પલાઠી વાળીને પડ્યા। महाराज ठेठ તળિયે પહોંચ્યા અને ઉપર આવતા હતા ને ત્યાં દાદા ખાચરને વચમાં પલાઠી વાળીને તરતા જોયા। महाराज पाणी उपर आव्या, एमना हाथमां स्फटिकनो सुंदर पत्थर हतो। महाराजे सौने बताव्युं ने बोल्या, आ पत्थरमांथी सूर्यनारायणनी सुंदर मूर्ति थशे। पछी पत्थर सच्चिदानंद स्वामीने आपीने कह्युं, आ पत्थर लाडूबाने मोकलावजो। केवड़ो मोटो पत्थर हशे, मूर्ति करवानी होय तो मोटो जबर ज होय ने एवड़ो महाराज नीचेथी लाव्या। बोलो,
એટલામાં નિત્યાનંદ સ્વામી વાવમાંથી નીકળ્યા. મહારાજે પૂછ્યું, આટલો વખત ક્યાં હતા? એમણે હસતા હસતા કહ્યું, વાવને તળિયે બેસીને આપનું ધ્યાન કરતો હતો. મહારાજે કહ્યું, અમને એ વિદ્યા ફરી બતાવો. એટલે નિત્યાનંદ સ્વામી ફરી વાવમાં પડ્યા. બરાબર અડધા કલાક પછી તેઓ બહાર નીકળ્યા. મહારાજે એના વાસામાં આશીર્વાદનો હાથ મૂકતા કહ્યું, સ્વામી, શાસ્ત્ર વિદ્યામાં પણ પારંગત છો અને તરવાની વિદ્યામાં પણ પ્રવીણ છો. નિત્યાનંદ સ્વામી વિદ્વાન એટલે દુનિયામાં એનો જોટો ન મળે. કહેવાય કે સ્વામી બહાર જતા હોય તો એક ગાડામાં સ્વામી બેસે ને એક ગાડામાં સ્વામીના પુસ્તકો હોય. સ્વામી વજનદાર, એનું શરીર પણ એટલું બધું જાડું. નિત્યાનંદ સ્વામી, હો, તમારા શાસ્ત્રો દ્વારા અનેકને તરવાનો માર્ગ જડી જશે. ત્યાં સંધ્યા આરતી કરી, સૌ દરબારમાં આવ્યા. રાત્રે મહારાજે લીમડા નીચે સભા કરી. એ વખતે મુક્તાનંદ સ્વામીએ મહારાજને પૂછ્યું કે મહારાજ, આપને લીમડો બહુ જ પસંદ જણાય છે. અહીં પણ આ લીમડા નીચે સભા કરો. અને રાધા વાવ પધાર્યા, ત્યાં પણ લીમડાના વૃક્ષ ઉપરથી આપે વાવમાં ધૂપકો માર્યો. આંબલીનું વૃક્ષ પણ પાસે જ હતું. મહારાજ આ સાંભળી હૈસા. મહારાજે કહ્યું, લીમડો છે ને એ કેવો હોય? કડવો હોય, પણ રોગ કાઢે એવો હોય. તેથી અમને બહુ પ્રિય છે. અમારા વચન પણ લીમડાના રસની પેટે કડવા, એ પાળવા કઠણ છે, પણ દેહ મૂક્યા પછી અક્ષરધામનું સુખ આપે એવા છે. પરંતુ જે અમારા વચન લોપીને વિશેષ સુખ ભોગવે છે, એ સુખ હમણાં તો એને સાકર જેવા મીઠા લાગે, પણ ભવરોગ કાઢી શકતા નથી. દેહ મૂક્યા પછી ઘોરતમ નરકની યાતના ભોગવાવે છે. વિશેષ સુખ લાગે મીઠા અત્યારે, પણ પછી ઓલા મામા છે ને મારી મારીને ધોઈ નાખે. એ વખતે મહારાજે મુક્તાનંદ સ્વામીને કહ્યું કે સ્વામી, અષાઢ બેસતો છે, આપની તબિયત બરાબર રહેતી નથી, તો આપ થોડો સમય ગઢપુરમાં રહો અને અહીં રહીને સંતો શુદ્ધ વર્ત. એ માટે આપણે જે પંચવર્તનો પ્રબંધ કર્યો છે ને, એ ઉપર અમે એક મોટો પત્ર લખ્યો. એના આધારે એક ગ્રંથ ચોપાઈ છંદમાં તમે તૈયાર કરો. એ ગ્રંથને વેદ રહસ્યનું નામ આપજો. મુક્તાનંદ સ્વામીએ કરેલો ગ્રંથ વેદ રહસ્ય. મુક્તાનંદ સ્વામી મહારાજની રુચિ સમજી ગયા. સંવંત 1877ની સાલ બેસી ગઈ. મહારાજ ગઢપુરમાં બિરાજમાન હતા. સારંગપુરથી જીવા ખાચર, એની પુત્રી દેવકુબા. જીવા ખાચરની દીકરીનું નામ હતું દેવકુબા. દરબાર હોય ને, દીકરીઓના નામની પાછળ બા લાગે. જીવબા, લાડુબા, પાછુબા, અમૃતબા, એટલે માનવાચક બોલાવે એમને. તેમજ પુત્રો વાઘા ખાચર, જીવા ખાચરના દીકરા વાઘા ખાચર, અમરા ખાચર તથા રાઠોડ દાદર. એની પુત્રી માલુબા, પૂજા ખાચર વગેરે ગઢપુર આવી ગયા હતા. એમને લોભ હતો મહારાજને સારંગપુર તેડી જવાનો, અને ત્યાં પણ ઉત્સવ ઉજવાય. દેશ દેશના હરિભક્તો આવે અને સેવા ભક્તિનો એને લાભ મળે. મહારાજ એને પૂછ્યું ને, ત્યારે એણે કહ્યું કે પ્રભુ, આપને સારંગપુર પધારવા આમંત્રણ આપવા આવ્યો છું. મહારાજે એમને કહ્યું, સારંગપુર અમે જરૂર આવીશું. કૃષ્ણ જન્માષ્ટમીનો ઉત્સવ ત્યાં કરીશું, પરંતુ અહીં હમણાં પુરાણોની કથા ચાલે છે ને, તેથી હમણાં તો આવી શકાય છે નહીં. જીવા ખાચર આ સાંભળીને ઉદાસ થઈ ગયા. જન્માષ્ટમીનો ઉત્સવ કયા મહિનામાં આવે? શ્રાવણ મહિનામાં આવે. વદ પક્ષમાં આવે કે શુક્લ પક્ષમાં આવે? વદમાં આવે, અંધારિયામાં આવે. એટલે મહારાજ એને કહે, બાપુ તમે પણ અહીં રોકાવ અને પુરાણોની કથાનો લાભ લ્યો.
સતશાસ્ત્રોના શ્રવણનું બંધાણ થઈ જાય તો જીવની જીવદશા ટળી જાય અને સહેજે બ્રહ્મનો દેહ બંધાઈ જાય. બંધાણ થઈ જવું જોઈએ. બંધાણ કેવું હોય? બીડી સિગારેટ પીતો હોય, બોલો એવા કેટલાય કે સ્વામી અમને ખાવાનું ન મળે તો હાલે, પણ બીડીની એક થોકડી મળી જાય ને તો આખો દિવસ નીકળી જાય. બોલો કેવું બંધાણ? એના વિના હાલે જ નહીં. આમે મોત દેખાય ને તોય પીધા વિના ન હાલે. બોલો એકને તો કેન્સલ થયેલું, તે મોઢું હાવ બંધ થઈ ગયેલું, તે ભાઈ આ કાણું પાડ્યું ગળે, તો અહીંયા પાઇપ નાખીને અને પછી ઓલું ખાવાનું પ્રવાહી નાખે. તે હવે દવાખાને બંધાણી ફૂલ હતો. તો ભાઈ હગાવાલા આમ ડૉક્ટરને બધા આમ છેટે જાય ને એટલે કોઈક આમ પરિચિત એનો દેખાય ને એટલે એમ કે બીડી હળગાવીને આ ગળે મૂકીને, વિચાર તો કરો, તો હજીને બીડી પીવીશ. ઘણા તો એમ કે બીડી તો સ્વર્ગની સીડી, હા જવાની તને ઉતાવળ થઈ લાગે. મહારાજની આજ્ઞા સાંભળી બાપુએ એના મનમાં તમામ સંકલ્પો બંધ કરી દીધા. એમની આવી સરળતા જોઈ મહારાજ પ્રસન્ન થઈ ગયા અને એને કહ્યું, અંતરમાં ઉદ્ભવેલા શુભ સંકલ્પો પણ અમારા વચને બાપુએ ટાળી દીધા. એથી એમનું હૈયું ઠરીને હિમ જેવું થઈ ગયું. ભક્તોમાં આવી સરળતા હોય તો હૈયાના વલોપાત બંધ થઈ જાય. આ ભક્તો એટલા બધા સરળ હતા, મહારાજ જેમ કે હાય હા, અને અંતરમાં અખંડ શાંતિ વર્તે. અમને પણ ભીડો ઓછો પડે. જીવા ખાચરનું ભક્ત હૃદય, એમની સરળતા, નમ્રતા, અંતરમાં કેવળ મહારાજ સિવાય અન્ય સંકલ્પોને હટાવી દેવાનું આત્મવિચારનું બળ, આવા એમના ગુણોથી સમગ્ર સત્સંગ પરિચિત હતો. મહારાજે જીવા ખાચરને રોક્યા, તેથી દાદા ખાચર અને એના પરિવારને પણ અત્યંત આનંદ થયો. એટલે મહારાજે કીધું તો રોકાઈ ગયા. આપણે જે હોય તો સ્વામી તમને હું ખબર પડે, અમારે તો જવું પડે, ન જાય તો ભીખે મરી. શ્રાવણ વદ પંચમીને દિવસે સવારે મહારાજ સારંગપુર જવા તૈયાર થઈ ગયા. આ ગામ ધણીઓ હતા, હાલી મુવાલી નહોતા હો. તમને એમ કે નવરાય છે એટલે રોકાઈ ગયા, એમ ગામ ધણી હતા. કેટલી જવાબદારી હોય કયો જોઈએ. સંતો પાર્ષદો પણ તૈયાર થઈ ગયા. દેશ પરદેશથી જે હરિભક્તો આવ્યા હતા એને મહારાજે સારંગપુર આવવા આજ્ઞા કરી હતી. તેથી બધા પણ મહારાજની સન્નિધિમાં ઉજવાતા ઉત્સવનો દિવ્ય આનંદ અનુભવી જીવનને ઉન્નત કરવા, બ્રહ્મભાવ સિદ્ધ કરવા, આ લાભ લેવા સારંગપુર જવા તૈયાર થઈ ગયા. જેટલા ગઢપુર આવે ને મહારાજ કે જન્માષ્ટમી ઉપર સારંગપુર આવજો, અમે ઉત્સવ કરવાના છે. મહારાજનું સામયિક કરવા સારંગપુરના નગરજનો, એમાં દેશ પરદેશથી આવેલા સત્સંગીઓ પૂરની બહાર આવી ગયા. ઢોલ, શરણાઈ, ત્રાસા, અન્ય વાજિંત્રોના ઘોષ થતા. કાઠી દરબારો એમના રજવાડી પોશાકમાં રાંગમાં ઘોડીઓ રમાડતા ઊંચા નીચા થતા મહારાજના આગમનની રાહ જોતા હતા. બંદૂકોના અવાજ પણ થતા હતા. એટલે ભગવાન આવે ને એટલે ગામો ગામ આ રીતે ભગવાનનું સ્વાગત કરતા. ગામના પાદર બધા લેવા માટે આવતા. હો, આખું ગામ વાતે ગાતે મહારાજને લઈ જતા. એટલામાં મહારાજની પાઘનું છોગલું ફરકતું દેખાણું આમ દૂરથી. હો, મહારાજ પાઘ પહેરતા ને માથે મોટું છોગલું રાખતા. ધીરે ધીરે રેવાડ ચાલમાં ચાલતી માણકી ઉપર શ્વેત વસ્ત્રધારી મહારાજના દર્શન થયા. સાથે કાઠી અશ્વારો પોતપોતાની ઘોડીઓને જુદી જુદી ચાલમાં ચલાવતા ધૂળની ડમરી ઉડાડતા નજરે પડ્યા. પાછળ સંતો કીર્તનોને રમઝટ બોલતા આવતા હતા. એમની પાછળ અશ્વો ઉપર દાદા ખાચર, નાગમાલ વગેરે હતા. પાછળ ગાડામાં હરિભક્તો, માફા અને રથમાં બેઠેલ બહેનો વગેરે ભક્તોનો સંગ દેખાયો. કારણ કે દરબારના બહેનો હોય, ઓઝલમાં હોય, એટલે એના માટે રથ, માફો
આમ ઉપર ઢાંકેલો હોય એની અંદર બેસીને આવતા હતા. સૌના આનંદનો ઉત્સાહનો પાર ન રહ્યો. વાજિંત્રો જોર જોરથી વાગવા લાગ્યા. બંદૂકોનો અવાજ પણ જાણે આકાશમાં આષાઢી મેઘનો ગડગડાટ થતો હોય ને એમ સંભળાવા લાગ્યા. મહારાજ હરિભક્તોનો પ્રેમ, ઉત્સાહ અને આવી અખંડ શ્રદ્ધા જોઈ પ્રસન્ન થયા. સૌના દેહ ભાવ જાણે ટળી ગયા હોય ને એમ મહારાજના દર્શન કરવા, એમની વાતો સાંભળવા, સેવા કરવા સૌ તત્પર બની ગયા. શ્રદ્ધાનું આ મૂળભૂત અંગ છે. મહારાજના સંબંધે હરિભક્તોમાં આ પ્રકારની તીવ્ર શ્રદ્ધાના સંસ્કારો જાગૃત થયા હતા. મહારાજે સારંગપુરમાં પ્રવેશ કર્યો અને સીધા જીવા ખાચરના ભવનમાં પધાર્યા. અન્ય કાઠી દરબારો તથા હરિભક્તોના ઉતારા માટે તમામ વ્યવસ્થા જીવા ખાચરે કરી રાખી હતી. તેઓ સૌ પોતપોતાના ઉતારે ગયા. આજે પણ સારંગપુરમાં જીવા ખાચરનો દરબારગઢ છે પ્રસાદીનો. જાઓ તો એ ઓરડાના દર્શન કરજો, જ્યાં વચનામૃત, જ્યાં મહારાજ સભા કરીને બેઠેલા છે. જન્માષ્ટમી આવી. જન્માષ્ટમીના વ્રતનો ઉપવાસ હતો. ઉપવાસ. તેથી આગલી રાત્રે સંઘના તમામ હરિભક્તોને જમાડવાની વ્યવસ્થા કરી દીધી હતી. મહારાજ માટે પણ દેવુબા અને રાઠોડ ધાધલની પુત્રી માલુબાએ થાળ તૈયાર કરીને રાખ્યો હતો. મહારાજ થાળ જેમાં પ્રસાદી જીવા ખાચર અને રાઠોડ ધાધલને આપી. જેમાં પછી સભાની કેવી વ્યવસ્થા કરી હતી એ જોવા મહારાજ પધાર્યા. સારંગપુર નગરની બહાર વહેતી ફલ્ગુ નદી, સારંગપુરમાં ફલ્ગુ નદી, પાદરે વહેતી ઉતાવળી નદી વચ્ચેના વિશાળ પટ્ટાગણમાં મહારાજની આજ્ઞા અનુસાર મંડપ બાંધી દીધો હતો. સ્ત્રી પુરુષોને બેસવાની અલગ વ્યવસ્થા કરી હતી. મહારાજની આજ્ઞા હતી કે સંતોમાં જે વૃદ્ધ હોય, વિદ્વાન હોય એને આગળ બેસાડવા. હરિભક્તોમાં જે પ્રતિષ્ઠિત હોય કે વૃદ્ધ હોય એને પણ આગળ બેસાડવા. શાસ્ત્ર મર્યાદા અનુસારનો આ વિવેક હતો, એનું ઉલ્લંઘન કદી ન કરવું. આ મર્યાદાનું ઉલ્લંઘન જો થઈ જાય તો વિઘન આવે. શું કીધું? દક્ષ સભામાં આવ્યા, આખી સભા ઊભી થઈ પણ ભોળાનાથ ધ્યાનમાં હતા ને ઊભા ન થયા. પછી બાપા જે બબાલ થઈને આહા. મહારાજ રાત્રે સભામાં પધાર્યા. મંચ ઉપર બિરાજ્યા. સંતો હરિભક્તો પણ જ્યાં જેને ઘટે એ પ્રમાણે બેસી ગયા. સભામાં શાંતિ પ્રવર્તીને એટલે મહારાજે વાત કરી એ આવતીકાલે ઉષા કાળમાં આપણા ગુરુ અને આ ઉદ્ધવ સંપ્રદાયના સ્થાપક શ્રી રામાનંદ સ્વામીનો જન્મોત્સવ ઉજવવાનો છે. લો, રામાનંદ સ્વામીનો જન્મ ક્યારે થયો? તો કે જન્માષ્ટમીના દિવસે. તેથી સૌએ નિત્યકર્મથી પરવારી અને ઉત્સવમાં આવું. રામાનંદ સ્વામીના ચરિત્રોનું ગાન કરીશું. ત્યાર પછી કીર્તન ભક્તિ થશે. કૃષ્ણ જન્મના વ્રતનો સૌને ઉપવાસ હોવાથી આ વિશાળ મંડપમાં સંતો કથા કરશે, કીર્તન કરશે અને રાત્રિએ શ્રી કૃષ્ણના જન્મોત્સવ થશે. જન્માષ્ટમી ઉત્સવનો મહારાજે આ પ્રકારે કાર્યક્રમ આપ્યો. પછી સભા વિસર્જન કરી અને પછી પોતે ઉતારે પધાર્યા. અષ્ટમીની વહેલી સવારે નિત્ય વિધિથી પરવારી મહારાજ સભા મંડપમાં પધાર્યા. સભાજનો પણ સૌ આવી ગયા. ઉદ્ધવ સંપ્રદાયના સ્થાપક સદગુરુ રામાનંદ સ્વામીની પ્રતિમાનું પૂજન મહારાજે કર્યું. સર્વ સંતોએ પણ પૂજન કર્યું. ત્યારબાદ નૈવેદ્ય ધરાવીને આરતી કરી. મહારાજે વિસ્તારથી રામાનંદ સ્વામીનું આખ્યાન કહ્યું. પછી મુક્તાનંદ સ્વામી કહ્યું, રામાનંદ સ્વામીએ પોતાના સમગ્ર શિષ્યોમાંથી નવા આવેલા નીલકંઠ વર્ણીને પસંદ કરી અને પોતાની ધર્મધુરા સોંપી. એમની આ પસંદગીથી એમની ચિકિત્સક બુદ્ધિનો આપણને ખ્યાલ આવે છે. કોને ગાદી સોંપી ન સોંપી એ ઘણો આધાર રાખતો હોય છે. રાષ્ટ્રનું કે ધર્મનું કે સંપ્રદાયનું સુકાન જો યોગ્ય વ્યક્તિના હાથમાં ન આવે તો સમય જતાં બધું જ વેર વિખેર થઈ જતું હોય છે.
આ મુખ્ય વ્યક્તિ કેવી હોય છે એને આધારે પ્રગતિ થતી હોય છે. એટલું જ નહીં, પરંતુ અંતરદ્રષ્ટિથી નિરખવાની એમની શક્તિ હતી એની પ્રતીતિ પણ થાય છે. તે શક્તિના પ્રતાપે જીવન મુક્તાના પંથની પ્રબળતા વધી. મુક્તાનંદ સ્વામી એ વખતે સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયને જીવન મુક્તા કહેતા. પંથના ટૂંકા શબ્દમાં ટૂંકી દ્રષ્ટિની ભાવના ઘણાને દેખાતી, પરંતુ એમાં ભાગવત ધર્મનું સ્થાપન અને પ્રસારણ હતું. એ સમયે માનવ જીવનના મૂલ્યોનો હ્રાસ સમગ્ર ગુજરાતમાં થયેલો દેખાતો હતો. તે મૂલ્યનું પુનઃ ઉત્થાન કરી ફરી એને તેના ઉચ્ચ સ્તરે સ્થાપી અધોગતિ પામેલા માનવ જીવનને ઉન્નત કરવાનું કાર્ય સ્વામિનારાયણ ભગવાનને કરવાનું હતું. એ વખતે ઘણી બધી અંધશ્રદ્ધાને કારણે એવા અંદર રૂઢિચુસ્ત માણસોએ એવું ઘુસાડી દીધેલું કે દેવદેવી નિમિત્ત બનાવીને બોકડાને ઘેટાને બેતા વધારે બધી પ્રથા હતી ને એને વેર વિખેર કરી નાખી હતી. સ્વામિનારાયણ ભગવાને વિચાર કર્યો, સતી થવાની પ્રથા હતી. બોલ, પતિ મરી જાય તો બિચારી ઓલી એની પત્નીને મરવાની ઈચ્છા ન હોય તો એ સમાજ ભેગા થઈને હળગાવી દે. બોલો, એ કેવું હે, પતિ મરી જાય તો પત્નીને હળગાવી દેવાની. તો ભાઈ સામે એવી પ્રથા હોવી જોઈએ ને, પત્ની મરી જાય તો આને સતો કરવાનો ને. તે એમણે કર્યું. તેઓ કહેતા કે માનવીના અંતરની દરેક વૃત્તિનું શુદ્ધિકરણ થયા સિવાય એ કદી આધ્યાત્મિક માર્ગે પ્રગતિ કરી શકતો નથી. બીજું, દીકરીઓની દૂધ પીતી કરવાની પ્રથા હતી. બોલો, હવે ગ્રહસ્થને છોકરાની ઈચ્છા હોય, એકને બીજી ને ત્રીજી થાય ને એટલે એક ડોલમાં દૂધ ભરે અને ઓલી છોકરીના પગ પકડે, તાજી જન્મેલી હોય, અને મોઢું બોળી દે. થોડીક વારમાં તો એ મરી જાય તો કે આને દૂધ પી દે. દૂધ આમ પાવાનું હોય, ઓલી મરી જાય બેચારી. કેટલી માર નાખી હો. એ તો ભગવાન ગામડે ગામડે ભર્યા. સંતોને કીધું ગામડે ગામડે જઈને આ ઝુંબેશ ઉઠાવો, બંધ થવું જોઈએ આવું બધું. અને મહેનતે અને એ સમયની અભણ પ્રજા સમજાવવા જાવ, તમને શું ખબર પડે આજકાલના આવેલા? આ તમારા બાપ દાદાનું આવેલું આવે. લો, હવે એને સમજાવાય કઈ રીતે? પણ બહુ મહેનત કરી. સતી થવાની પ્રથા, દીકરીઓને દૂધ પીવાની, એ બધી બંધ કરી. માણસોમાં વ્યસનો પણ એવા ઘૂસી ગયેલા. શુદ્ધિકરણ થયા સિવાય કદી આધ્યાત્મિક માર્ગે પ્રગતિ કરી શકતો નથી. એમને મન, સમાજ ઉન્નતિ અને આધ્યાત્મિક પ્રગતિ એ જુદા વિભાગ નહોતા, પરંતુ ઉન્નત સમાજ જ આધ્યાત્મિક જીવનનું પ્રથમ સોપાન હતું. તેથી સમાજ જીવનની શુદ્ધિ એ મુમુક્ષુની આધ્યાત્મિક પ્રગતિ માટેનું અનિવાર્ય સાધન હતું અને બંને એકબીજાના અંગભૂત હતા. રામાનંદ સ્વામીના સમગ્ર શિષ્યોને સહજાનંદ સ્વામીના કાર્યનું નિર્મળ દર્શન હતું. તેથી તેમને પ્રથમ ગુરુ તરીકે સ્વીકાર્યા. રામાનંદ સ્વામીનો શિષ્ય સમુદાય પણ એવો હતો. નકર ઘણી વાર ન કે આ મુક્તાનંદ સ્વામી આજે 40 વર્ષ ત્યાં તમારા ભેગા છે, અને આજકાલના આવેલા હજી જેની ઉંમરે હજી મોઢામાં દૂધની વાસ આવે છે, અને એને તમે ગાદી બેમારી દો, સ્વામી વ્યક્તિ સ્વીકારે ને શું કરવું કહેવાલો. પણ રામાનંદ સ્વામીનો સમુદાય એ રીતે તૈયાર હતો. રામાનંદ સ્વામી આજ્ઞા કરી, આ મારા સ્થાને જ છે, મને જે રીતે માનતા હતા, પૂજતા હતા, એ જ રીતે તમારે સ્વીકારવાના છે. અને તમામે સ્વીકારી લીધું. પછી એમાં 4-5 હોય એવા મૂળિયા જે નડતરરૂપ નડવા માટે જન્મ હોય ને, રઘુનાથ દાસ જેવા હતા. પછી એને વિમુખ કરવા પડ્યા. પછી ભગવાન તરીકે અને અંતે પરબ્રહ્મ પુરુષોત્તમ તરીકે પોતાના ઉપાસ્ય સ્વરૂપ અને આત્યંતિક મોક્ષના દાતા તરીકે સ્વીકાર્યા. સમજણના આ ક્રમાંતરમાં જેને કુશાગ્ર બુદ્ધિ હોય એને જ બ્રહ્મની પ્રાપ્તિ થાય છે. એ મહારાજના શબ્દોમાં એમને રૂપાંતર પામતી પોતાની દ્રષ્ટિ
અને બુદ્ધિમાં આ શબ્દોનું રહસ્ય સમજાઈ ગયું. રામાનંદ સ્વામીના જન્મોત્સવની પૂજા બાદ રાત્રિના ઉત્સવની તૈયારીઓ થવા લાગી. કારણ કે રાતે 12 વાગે ઉત્સવ થાય ભગવાનનો જન્મોત્સવ. શ્રી કૃષ્ણ, બલરામ, નંદ, યશોદા, વસુદેવ, દેવકીની પ્રતિમાઓ તૈયાર કરી. એ માટે ખાસ બનાવેલ મંડપમાં એ મૂર્તિઓનું સ્થાપન કર્યું. રાત્રે ફલ્ગુ નદીના પવિત્ર જળે મૂર્તિઓને સ્નાન કરાવી પંચામૃતથી અભિષેક કર્યો. ત્યારબાદ મહાપૂજાનો મંગલ વિધિ શરૂ કર્યો. બ્રાહ્મણો વેદ મંત્રનો પાઠ કરતા હતા, સંતો પણ કીર્તન ભક્તિ કરતા હતા. રાત્રિના બરાબર 12ના સમયે શ્રી કૃષ્ણની મૂર્તિને પારણામાં પધરાવી અને જન્મોત્સવની આરતી મહારાજે સ્વયં ઉતારી. સમગ્ર મંડપમાં દિવ્ય ઘોષની ગર્જના થઈ. આરતી બાદ નૈવેદ્ય માટે અનેક પ્રકારની સામગ્રીઓ અન્નકૂટ કર્યો હતો. ઠાકોરજી સન્મુખ ગોઠવી દીધો. સંતો જન્મોત્સવના પદો ગાવા લાગ્યા. મહારાજ બાલકૃષ્ણને પારણામાં ઝુલાવતા હતા. આ સમગ્ર વિધિ બાદ મહારાજે પ્રાગજી પુરાણીને બોલાવી શ્રીમદ ભાગવતના 10મ સ્કંદમાંથી શ્રી કૃષ્ણના બાલચરિત્રોની કથા વંચાવી. બોલો 12 વાગ્યા પછી હો. આવા દિવ્ય વાતાવરણમાં કૃષ્ણ જન્મોત્સવની પૂર્ણાહુતિ કરી. મહારાજે સભા વિસર્જન કરતાં કહ્યું, એ આવતીકાલે સવારે ફલ્ગુ નદીના વિશાળ તટ ઉપર સભા થશે. સૌ પ્રાતઃવિધિથી પરવારીને સભામાં આવજો. બીજે દિવસે સભામાં સૌ આવ્યા હો. હરિભક્તો આવી ગયા. મહારાજ પણ શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કરીને પધાર્યા. ખાસ તૈયાર કરેલા મંચ ઉપર બિરાજમાન થયા. ઉત્સવને અંતે હરિભક્તોને જ્ઞાનામૃત રૂપી ભોજન પીરસવું જોઈએ. તેથી મહારાજે શરૂઆત કરતાં કહ્યું, અમે પૃથ્વી ઉપર ભાગવત ધર્મનું પ્રસ્થાપન કરવા માટે પ્રગટ થયા છીએ. આ ભાગવત ધર્મને એકાંતિક ધર્મ પણ કહે છે. ધર્મ, જ્ઞાન, વૈરાગ્ય સહિત ભગવાનની ભક્તિ કરવી એનું નામ કહેવામાં આવે છે ભાગવત ધર્મ. બીજું એકાંતિક ધર્મ પણ એને જ કહેવાય છે. એક નિવૃત્તિ ધર્મ અને બીજો પ્રવૃત્તિ ધર્મ. બંને પ્રકારના ધર્મ જો ભગવાનના સંબંધે સહિત હોય અથવા નિવૃત્તિમાં કે પ્રવૃત્તિમાં ભગવાન સંબંધી કાર્ય થતું રહેતું હોય તો એ ભાગવત ધર્મ કહેવાય. ભલે તમે પ્રવૃત્તિ કરતા હોય કે નિવૃત્ત હોય, પણ ભગવાને સહિત જો એ કાર્ય કરવામાં આવે તો એને ભાગવત ધર્મ જ કહેવાય છે. દાખલા તરીકે આ સંતો હોય તો 50-60 વર્ષની ઉંમર હોય તો એ મંદિરો કરાવતા હોય, સત્સંગમાં એટલું બધું વિચરણ કરતા હોય. આપણને એમ થાય કે હવે આ ઉંમરે તેને શાંતિથી ભગવાનનું ભજન ન કરવું જોઈએ, હવે શું આ બધી પ્રવૃત્તિ કરવી. પણ ભગવાન સંબંધી કરે છે એટલે એને ભાગવત ધર્મ જ કહેવાય. તે ધર્મના આચરણથી જીવનો મોક્ષ થાય છે. બોલો, એક મંદિર કરાવે, કેટલા બધા હરિભક્તો આવતા હોય, ભજન કરે, કેટલા જીવોનું શરૂ થાય ગયો. બોલો, પરંતુ ભગવાનનો સંબંધ જો ન રહે તો એ કેવળ બાહ્ય આચાર રૂપી ધર્મ કહેવાય. પણ પ્રવૃત્તિમાં એવા મશગુલ થઈ જાય, બીજું ભજન ભક્તિ કીર્તન આ સમય આરતી ચેષ્ટા આ તે બધું કશું ન કરે તો પછી એ સારું ન કહેવાય. તે પ્રકારના ધર્મના પાલનથી લોકોમાં પ્રતિષ્ઠા વધે, પરંતુ આત્યંતિક કલ્યાણ તો ન જ થાય. જે વિદ્વાન હોય, બુદ્ધિશાળી હોય એને જ આ રહસ્ય સમજાય. એ સિવાય તો નિવૃત્તિ ધર્મ સ્વીકારેલા સંતોને મંદિર નિર્માણની પ્રવૃત્તિ કરતા જોઈ એમના ત્યાગમાં દોષ દેખાય. અને જે કેવળ નિવૃત્તિ પકડીને બેસી રહેતા હોય ને એને વિશે એને ભાવ થાય, પણ ખબર ન હોય કે આ બેઠો બેઠો હોલા જ મારે છે. બેઠો બેઠો એને શું સંકલ્પ થતા આપણને શું ખબર હોય કે ઓલો. પણ ઓલા પ્રવૃત્તિ કરતા હોય મંદિરોને તો એમ થાય કે આવું વિચારનારા બુદ્ધિશાળી નથી અને સાચા કર્મયોગનું રહસ્ય પણ એ સમજતો નથી.
મહારાજના શબ્દો સબીજ હતા હો. ભગવદ્ ગીતામાં પણ ભગવાને કીધું ને, કર્મણ્ય કર્મય પશ્યેત અકર્મણી ચ કર્મય સ બુદ્ધિમાન મનુષ્યેષુ સ યુક્ત કૃત્સ્ન કર્મકૃત. તો મહારાજે વાતો કરી, એમની વાતમાં ભગવાનનો સંબંધ હતો. તે સંબંધથી કર્મ માત્ર નિર્ગુણ બની જતા. અન્ય લૌકિક કર્મની જેમ જીવને બંધનરૂપ થતા નહીં. ગોપીઓ હતી, કર્મ તો કરતી જ હતી, પણ એ સાથે ભગવાનનો સંબંધ જોડી દીધો તો એ કર્મ ન રહ્યું, ભક્તિ થઈ ગયેલો. એટલે સંસારમાં રહેવાથી સંસાર સંબંધની ક્રિયા કરતી હોય તો એનાથી બંધન જ થાય, એમાંથી કર્મનું ફળ ભોગવવું જ પડે. પણ ગોપીઓ જે ક્રિયા કરતી એમાં સતત ભગવાનનો સંબંધ રાખ્યો તો એ કર્મ ભક્તિ થઈ ગયેલો. વિદ્વાનોને મહારાજની વાતનું રહસ્ય સમજાયું કે સાચો કર્મયોગ ભગવાન સંબંધી કર્મ કરવા એ જ છે. પછી મહારાજે કહ્યું, કૃષ્ણ જન્મોત્સવ પૂરો થયો, પરંતુ જન્મોત્સવને અંતે શ્રી કૃષ્ણની પૂજા સૌએ કરવી જોઈએ. માટે સૌ પૂજા કરી આવતીકાલે ભોજન લઈને વિદાય થજો. અમે તો અહીં ઋષિ પંચમી સુધી રોકાવાના છીએ. ઋષિ પંચમી કયા મહિનામાં આવે? ભાદરવા મહિનામાં. બહેનોને કરવાનું વ્રત હોય ને, રજસ્વલા ધર્મમાં કાંઈક ઓલું થઈ ગયું હોય આડું અવડું, તો એ કરવાથી એમાંથી એની મુક્તિ થાય છે. એટલે ખાસ બહેનોએ ઋષિ પંચમીનું વ્રત કરવું જોઈએ. તેથી જેમને વિશેષ સમાગમનો લાભ લેવો હોય એને રોકાવાની છૂટ છે. આ સાંભળી કેટલાક ભાવિક ભક્તોએ પ્રાર્થના કરતા કહ્યું કે મારે આ કૃષ્ણ જન્મોત્સવનું સમગ્ર ખર્ચ બાપુ જીવા ખાચરે ઉપાડ્યો અને આપને પ્રસન્ન કરી લીધા. હવે આપ જ્યાં સુધી અહીં રોકાવો ત્યાં સુધી તમામ ખર્ચની સેવામાં જો અમને ભાગ આપો તો અમે કૃતાર્થ થઈએ. મહારાજેનો ભાવ જોઈ પ્રસન્ન થયા હો, અને દરેકની એક દિવસની રસોઈ ગોઠવી દીધી. હરિભક્તોએ પૂજન કર્યું અને રૂપિયાના ઢગલા થયા. એ જોઈને મહારાજે કહ્યું, આપણે અહીં રહીશું ત્યાં સુધી બ્રહ્મ ભોજન પણ થશે. જે રૂપિયા આવ્યા ને એમાં બ્રાહ્મણોને જમાડવાનું ચાલુ કરી દીધું. તો બ્રાહ્મણોને દક્ષિણા આપવામાં નાણાં ઉપયોગમાં આવશે. એટલે ભગવાનને સંગ્રહ કરવાનું, ભેગા કરવાની વૃત્તિ જ નહોતી. બોલો, એ બધું આપણને સોંપી દીધું. મહારાજને સંગ્રહ ગમતો નહીં. સંગ્રહમાં વિગ્રહ છે એવું કહેતા. જ્યાં વધારે સંગ્રહ થાય ને ભાઈ ડખા બહુ થાય. તમે જો, છતાં જેને જરૂરિયાત છે એને પૂરતું મળી રહે એ પ્રકારની વ્યવસ્થા કરવી, એમાં જ સાચી માનવતા છે. વળી બ્રાહ્મણો ભગવાનનું મુખ કહેવાય, તેથી એમને જમાડવા, દક્ષિણા આપવી મહારાજને ગમતું. બીજે દિવસે મહારાજે આનંદ સ્વામીને બોલાવીને કહ્યું, સ્વામી તમે અમદાવાદ જાઓ અને આપણને અંગ્રેજ સરકાર તરફથી જે જગ્યા મળી છે ને એ ઉપર શિખરબંધ મંદિર તૈયાર કરો. હલો, આપણે એમાં નરનારાયણ દેવ પધરાવા છે. આ બ્રહ્માંડની ઉત્પત્તિ થઈ એમાં પ્રથમ નરનારાયણનો અવતાર થયો, પરંતુ નરનારાયણ દેવને કોઈ નર નારી જાણતા નથી કે કેવા છે. અમારે એમને પ્રસિદ્ધ કરવા છે. ભરતખંડમાં એ મુખ્ય દેવ છે, એને અમારે ભરતખંડમાં સ્થાપવા છે. આનંદાનંદ સ્વામી મહારાજના આજ્ઞા સાંભળી રહ્યા, હાથ જોડીને કહ્યું, મહારાજ આપની આજ્ઞા છે તેથી અમદાવાદ તો જવું, પણ નાણાં વિના મંદિર કેમ થાય? મંદિર કરવું હોય તો નાણાંય જોઈ, માણાય જોઈ ને પાણાય જોઈ, તો જ મંદિર થાય ને. તો સ્વામીએ કીધું કે મહારાજ મંદિર કરવા તો જવું, પણ ખનખન્યા વિના મંદિર ન થાય. મહારાજે એમની મૂંઝવણ જોઈને ઈશા એમને કહ્યું, એ તો અમદાવાદના હરિભક્તો સેવા કરશે ને મંદિર થઈ જશે. પરંતુ આનંદ સ્વામીના મુખ ઉપર આ ખુલાસાથી કંઈ તાજગી દેખાણી નહીં. તેથી મહારાજે ત્યાં બેઠેલા ભગા દોશીને કહ્યું, શેઠ તમે તો બોટાદના નગર શેઠ છો ને? ભગા દોશી એટલે એ વખતે કાશી સુધી એની ઊંડી હાલતી. એ ચેક લખી દે ને તો ગમે ત્યાં જાય ને એ આપે ને તો રૂપિયા આપતા. લો, એટલી એની આબરૂ હતી અને એલો સુખી પરિવાર હતો. તો મહારાજે ભગા દોશીને કહ્યું, શેઠ
તમે તો બોટાદના નગર શેઠ છો. ભાવનગર રાજ્યના દરબારમાં તમારું સારું એવું માન છે. તમારી આ લોકની મોટાઈમાં અમારી ભક્તિથી પરલોકની મોટાઈ પણ ભળીશ. તમે ભક્તોમાં અગ્રેસર છો. મહારાજ એક ધારું બોલી જતા હતા. એ સાંભળીને ભગાદોશી હૈસા. એણે કહ્યું, મહારાજ, અમારા કાઠિયાવાડમાં એવો રિવાજ છે, કોઈ કામ કઢાવવું હોય ને ત્યારે એને મોણ નાખીને વાતની શરૂઆત કરે. મહારાજને કીધું, એટલે મારે આપને વિનંતી કરવાની છે કે આપને શી આજ્ઞા કરવાની એ કહી દો ને, ચોખ્ખી વાત કરો ને. કે મહારાજ આ સાંભળીને હૈસાને એને કહ્યું, વાણિયા ચતુર જાત કહેવાય, એટલે થોડામાં સમજી જાય. આપણે આનંદ સ્વામીને અમદાવાદ મંદિર કરવા મોકલીએ છીએ, પણ એ નાણાં વગર મૂંઝાય છે, એટલે થોડા નાણાંની સગવડતા હમણાં કરી આપો. પછી મંદિરમાં મૂર્તિ પ્રતિષ્ઠા વખતે હરિભક્તો તરફથી ભેટ આવશે, એમાંથી તમારી રકમ ચૂકવી દઈશું. ભોગાદોશી આ સાંભળીને ગડગડા થઈ ગયા. એમણે મહારાજના પગ પકડી લીધા અને કહ્યું, કૃપાળુ, મારી પાસે જે કંઈ છે એ આપનું જ છે, માટે આપે તો આજ્ઞા કરવાની હોય, આમાં વાત ન કરવાની હોય, સીધા કહી દેવાનું જોઈએ કે આટલા રૂપિયા જોઈએ છે એમ. એટલું કહીને એને તરત જ અમદાવાદના વેપારી ઉપર ₹10,000ની હુંડી લખી દીધી. હો, ચેક લખો અને મહારાજને આપી. મહારાજે પૂછ્યું, આમાં કંઈ મોર છાપ કે સિક્કો મારવાનો હોય ખરો? હા, નકર એક ભાઈએ મંદિરમાં ચેક આપ્યો પણ નીચે સાઈન નહીં. તો કીધું કે આના અંદર સાઈન નથી, એ કે ગુપ્ત દાન આપું. બાપા, આમાં ગુપ્ત દાન ન હાલે, આમાં સાઈન કરવી પડે. તે મહારાજે ચોખવટ કરી. મહારાજની આવી ચોકસાઈથી શેઠ હૈસાને એને કહ્યું, મહારાજ, વાણિયામાં ચતુરાઈ ભગવાન પાસેથી આવી છે, તમે જાણો જ છો ને. પછી કહ્યું, આમાં સિક્કો તો મારવાનો હોય, પરંતુ વેપારી મારા દસ્તખત ઓળખે છે ને, એટલે વાંધો નહીં આવે. મહારાજ આ સાંભળીને પ્રસન્ન થયા. આનંદ સ્વામીને 50 પાર્ષદો આપી શ્રાવણવદી 10મીને દિવસે અમદાવાદ જવા રવાના કર્યા. અમદાવાદમાં બ્રહ્માનંદ સ્વામીએ જમીન અંગેનો લેખ ત્યાંના કલેક્ટર મિસ્ટર ગોર્ડન પાસે સહી કરાવીને તૈયાર રાખ્યો હતો. તેઓ હવે આજ્ઞાની રાહ જોઈને બેઠા હતા. મહારાજે એમને મૂંઝવણ જાણી આનંદ સ્વામીને અમદાવાદ મોકલ્યા. મહારાજે વિચાર કર્યો કે સત્સંગનું બંધારણ હવે દ્રઢ થઈ ગયું છે. ચારે દિશામાં સત્સંગ પાંગરો છે. સંતો પણ દેશ પરદેશમાં સત્સંગ પ્રચાર અર્થે ફરે છે, પરંતુ સત્સંગના હિતાર્થે સંતોને નિયમની દ્રઢતા વિશેષ અને વિશેષ જો થતી રહેશે તો સત્સંગના પાયા પાતાળે જશે, નહીં તો આખી ઇમારત કળડ ભૂ કરતી હેઠી પડશે અને ફક્ત નિર્જીવ ખોખા સમાન સત્સંગ રહેશે. લો, શું કીધું તેમણે. તેથી પ્રેમાનંદ સ્વામીને વર્તમાન વિવેકનો ગ્રંથ રચવા આજ્ઞા કરી. તેમજ હરિભક્તોએ પણ પાળવાના નિયમ અંગેનો પત્ર લખાવ્યો. એમાં ધર્મ અને અધર્મના સર્ગની સવિસ્તાર વાત લખાઈ. આ નિયમોમાંથી દ્રઢતા થતી રહે, એનું જાણપણું કદી ચૂકાય નહીં. એ માટે જ્યારે સંતોની પંક્તિમાં મહારાજ પીરસવા પધારતા ને ત્યારે મુક્તાનંદ સ્વામી અને બ્રહ્માનંદ સ્વામીએ વર્તમાન સંબંધી રચેલા પદોમાંથી એક એક પદ સંતોએ અચૂક બોલવું એવો નિયમ એમણે કર્યો હતો. એ પદ સંતો બોલે પછી જ મહારાજ પીરસવાની શરૂઆત કરેલો. નિયમોમાં દ્રઢ પાલનથી આંતર અને બાહ્ય સત્સંગની દ્રઢતા સહેજે થાય છે. ખાંભડાના હરિભક્તોના આગ્રહથી મહારાજ સારંગપુરથી નીકળી કુંડળ થઈને ખાંભડા પધાર્યા. ખાંભડા ખબર છે? ખાંભડા નથી ખબર? વચનામૃત વાંચશો ને તમે, સારંગપુર કુંડળ મહારાજ ખાંભડા પધાર્યા અને ત્યાંય સભા કરી. સારંગપુરના વચનામૃતમાં વાત આવે છે, ખબર છે ને? અહીં હરિભક્તોને ઉપદેશ આપી સાંજે પાછા સારંગપુર પધાર્યા. મહારાજ સારંગપુરમાં ઋષિ પંચમી એટલે ભાદરવા સુદ પાંચમ સુધી રોકાયા. લો, ત્યારે મહારાજ આવ્યા હતા જન્માષ્ટમી પહેલાં આવ્યા અને ભાદરવા સુદ પાંચમે ગયા. કેટલા દિવસ રોકાણા? ઋષિ પંચમીના વ્રતનું રહસ્ય સમજાવતા મહારાજે કહ્યું, આ વ્રત મુખ્યત્વે સ્ત્રીઓએ જ કરવાનું હોય છે. સ્ત્રીઓને એમના રજસ્વલા સમય દરમિયાન
જે જે દોષ થયા હોય એના નિવારણને અર્થે દર વર્ષે આ વ્રત કરવાની આપણા ઋષિ મુનિઓની આજ્ઞા છે. સર્વ સ્ત્રીઓએ સપ્ત ઋષિનું પૂજન કરીને આ વ્રત કરવાનું હોય છે. એ રીતે આ વ્રતના પાલનથી સ્ત્રીઓ રજસ્વલા સમયમાં થયેલા દોષોના પાપથી મુક્ત થઈ જાય છે અને નિર્મળ અને ધર્મવતી બને છે. સારંગપુરમાં કારિયાણીથી વસતા ખાચર એની 2 પત્ની સાથે આવ્યા. એ સમયે તો રિવાજ હતો. શું કીધું? હવે સારું થઈ ગયું, એક દિલ હોય તો એકને જ અપાય ને. પહેલાં તો કાંઈ મેળ જ નહીં, બોલો ફાવે એટલી કન્યાઓ. કૃષ્ણ ભગવાને તમે વિચાર કરો ને 16,108. તો એભલ ખાચરને પણ 2 પત્નીઓ હતી. તો સારંગપુર કારિયાણી ગામના વસતા ખાચર હતા, તો એને પણ 2 પત્ની. તો 2 પત્નીઓને હારે લઈને આવ્યા. સાથે એમના પુત્રો માનસુર અને વેલા ખાચર પણ હતા. તે સિવાય અન્ય ભક્તો પણ આવ્યા હતા. એમણે સૌએ મહારાજને કારિયાણી પધારવા આમંત્રણ આપ્યું. મહારાજે એમને કહ્યું, અમે રાધાષ્ટમી અહીં કરીને બીજે દિવસે નીકળીને તમારે ત્યાં આવીશું. રાધાષ્ટમી ક્યારે આવે? ભાદરવો મહિનામાં જ આવે? મને નથી ખબર હો. રાધાષ્ટમી કરીને આવશું, કારણ કે ભાદરવામાં હજી ભગવાન સારંગપુરમાં છે. મહારાજે પોતાનું આમંત્રણ સ્વીકાર્યું. તેથી તેઓ ખૂબ રાજી થઈ ગયા. મહારાજે એમને કહ્યું, તમે સાંજે જમીન નીકળજો અને ત્યાં તમારી તૈયારી કરજો. દીપોત્સવ અને અન્નકૂટોત્સવ આપણે તમારે ત્યાં કરવાના છે. બોલો. મહારાજે કારિયાણીમાં ઉત્સવો કરવાનું નક્કી કરી. તેથી આ ભક્તોના આનંદનો પાર ન રહ્યો. એમને થયું કે મહારાજે ખૂબ કૃપા વર્ષાય. તેઓ બધા સાંજે જ કારિયાણી જવા નીકળી ગયા. તે રાત્રે પોતાના ઉતારામાં સંતો હરિભક્તો બેઠા હતા. એમને નિત્ય પ્રલય, નિમિત્ત પ્રલય, પ્રાકૃત પ્રલય અને આત્યંતિક પ્રલયની વાત મહારાજે સમજાવી. 4 પ્રકારના પ્રલય કહેવાય છે. એમાં આત્યંતિક પ્રલય થાય એટલે પૂરું, કશું જ ભગવાનનું ધામ મુક્તો અને ભગવાન સિવાય કશું જ બચતું નથી. નિત્ય પ્રલય એટલે શું? દિવસે દિવસે ક્ષણ નાશ પામે એને કહેવાય નિત્ય પ્રલય. બોલો. અમુક એવા જીવજંતુ છે તે દરરોજ જન્મે દરરોજ મરે, એવા કેટલાય હોય છે, ખબર છે? પછી આપણી આયુષ્ય પણ દિવસે દિવસે ક્ષીણ થાય એટલે આપણે બધા નિત્ય પ્રલયમાં જ આવીએ. પછી નિમિત્ત પ્રલય, બ્રહ્માજી છે રાત થાય અને સૂવે અને એ સમયે જે પ્રલય થાય એને નિમિત્ત પ્રલય કહેવાય. પ્રાકૃત પ્રલય એટલે પ્રાકૃત પ્રલયમાં પ્રકૃતિ થકી જેટલું કાર્ય થયું હોય બધા એનો નાશ થઈ જાય. બોલો. અને આત્યંતિક પ્રલયમાં તો પ્રકૃતિ સહિત. તો આ 4 પ્રકારના પ્રલયની વાત મહારાજે સમજાવી. અને આ પ્રકારના પ્રલયની વાત જો સમજાઈ જાય તો જીવમાં વૈરાગ્ય ઉદય થાય. ઘણા કે મારી નામના મેળવી લેવે છે, મારું નામ રહી જાય. એક દિવસ આ પૃથ્વી જ નથી રહેવાની, કયો તારું નામ નિશાન રહેવાનું છે. પરંતુ ભગવાન ભજીને ભગવાન સુધી પહોંચી ગયા એ ભયો. આ સભામાં બરોડ ગામના ચારણ હરિભક્તોનો 18 વર્ષનો પુત્ર મહારાજની આ વાત એકાગ્ર ચિત્તે સાંભળતો હતો. બરોડ ગામ છે. મહારાજ વાત કરતાં કરતાં એના તરફ દ્રષ્ટિ કરતા હતા. એની સ્થિર વૃત્તિ જોઈ મહારાજ મનમાં બહુ જ પ્રસન્ન થયા. સભા મોડી રાત્રે પૂરી થઈને એટલે સૌ ઉઠ્યા. ચારણ હરિભગત પણ એને ઉતારે બાવા ખાચરના ભવનમાં ગયો. હવે અહીં રોજકા ગામના ગઢવી ઉતર્યા હતા. મોડી રાતની કથામાં એ આવી શક્યા નહોતા, પરંતુ ચારણ ભગત આવ્યો ને એટલે એ જાગી ગયા. તેણે એને પૂછ્યું, આટલી મોડી રાત સુધી ક્યાં હતો? ત્યારે એણે કહ્યું, મહારાજના ભવનમાં સંતો હરિભક્તોને મહારાજ વાત કરતા હતા એ સાંભળતો હતો. હમણાં જ મહારાજે વાતો પૂરી કરીને અમે સૌ વિખરાયા એટલે મોડું થઈ ગયું. ગજા ગઢવીને આ ચારણ ભગતની શ્રદ્ધા જોઈને આશ્ચર્ય થયું ને એને પૂછ્યું, મહારાજે શી વાતો કરી હતી? તે ચારણ ભગતે તરત મહારાજે કરેલી 4 પ્રકારની પ્રલયની વાત વિસ્તારથી કરી. રાત્રિ નીરવ શાંતિમાં મહારાજના ભવનની પાછળ આવેલા
આ ભવનમાં થતી વાતો મહારાજ પણ સાંભળવા લાગ્યા હો. મહારાજને થયું કે ચારણ હરિભગતે એકાગ્ર વૃત્તિથી વાતો સાંભળી છે. ઘરે જઈને તમને પૂછે કે સ્વામીએ કઈ વાત કરી હતી, શું કહો હલો. એટલે મહારાજે વિચાર કર્યો કે આને કેટલી એકાગ્રપૂર્વક વાત સાંભળી છે, જે રીતે મેં કીધી એ જ રીતે વાત પાછો કરે છે એમ. તેથી બધી વાત એના અંતરમાં ઉતરી ગઈ છે. ગજા ગઢવીને 4 પ્રકારના પ્રલયની વાત એને યથાર્થ સમજાવી દીધી. બીજે દિવસે મહારાજ પાસે ગજા ગઢવી આવ્યા. એ વખતે મહારાજ સભામાં વાતો કરતા હતા. ગજા ગઢવીને જોઈ મહારાજે એને પૂછ્યું, ગઢવી એ ગઢવી, રાતે તમને કોણ વાતો કરતું હતું? ગજા ગઢવીએ પોતાની પાછળ બેઠેલા ચારણના છોકરાને બતાવીને કહ્યું, મહારાજ આપે કરેલી 4 પ્રકારના પ્રલયની વાત મને વિસ્તારથી આ છોકરો સમજાવતો. આ સાંભળીને મહારાજ પ્રસન્ન થયા હોય. એમણે એ ચારણના છોકરાને પોતાની પાસે બોલાવીને પાક બંધાવી, છાતીમાં ચરણારવિંદ આપ્યા અને 5 રૂપિયા ભેટમાં આપ્યા. સભામાં બધા સંતો અને હરિભક્તો મહારાજને આવી અતિ અપાર કરુણાનો ભાવ જોઈને ગદગદ થઈ ગયા. મહારાજે સભામાં વાત કરી. અમે 4 પ્રકારના પ્રલયની જે વાત કરી હતી ને, એ પ્રથમ તો સમજવી અઘરી હતી, અને સમજ્યા પછી યાદ રાખવાનું કાર્ય કપરું હતું, અને યાદ કરે તો પણ યથાર્થ કહેતા આવડે નહીં. પરંતુ આ છોકરે અમારી વાત એકાગ્ર વૃત્તિથી મનને બરોબર સ્થિર કરી વાતમાં મન પરોવીને સાંભળી. તેથી એ ગજા ગઢવીને વાત સમજાવી શક્યા. અંતઃકરણની વૃત્તિઓ સ્થિર કરી કથામાં જો મન પરોવ્યું હોય તો જ આવી સૂક્ષ્મ વાત જીવમાં ઉતરે. એવી રીતે જે અમારી વાતો સાંભળે કે દર્શન કરે તે હરિભગત ઉપર અમને સહેજે હેત થાય છે. શ્રીજી મહારાજની પ્રસન્નતાનું રહસ્ય સબાજનો સમજી ગયા. સહજાન સ્વામી મહારાજની જય.